السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الاول کے اسباق چل رہے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ من کسر الاسنام کی تھیم پر چل رہا ہے کہ بتوں کو کس نے توڑا۔ تو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے قوم کو دعوت دیتے ہیں، پھر بادشاہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے اور بادشاہ کے سامنے سوال و جواب ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے بادشاہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ہکا بکا کر دیتے ہیں اپنے سوالوں سے، اور وہ جو ہے بالکل لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب جیسے دنیا بھر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی، تو حضرت جو ہے اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں۔ تو دعوت الوالدی مضاف مضاف الیہ ہے، دعوت مضاف، الوالدی مضاف الیہ، تو والد کو دعوت۔ تو مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کراس ہوتا ہے، تو والد کو دعوت۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يَدْعُوَ وَالِدَهُ أَيْضًا فَقَالَ لَهُ، اور چاہا ابراہیم علیہ السلام نے ان يدعو، ارادہ فعل ماضی ہے باب افعال سے، ارادہ یرید ارادتن، ابراہیم اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل فاعل ہو گیا، بس اتنا یہاں تک سمجھ لیں۔ ان يدعو والدہ، ان حرف مصدریہ ہوتا ہے نا، تو ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو، فعل کو جو ہے مصدر کے ترجمے کو، مصدر کے ترجمے کیا ہوتا ہے؟ ہونا، کھانا، کرنا، پینا۔ ان يدعو دعوت دینا، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دعوت دینا۔ حالانکہ فعل مضارع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یدعو کا، دعوت دیتا ہے یا دعوت دے گا۔ ان داخل ہونے سے یہ ہو گیا دعوت دینا، کیونکہ ان کیا کر دیا؟ فعل مضارع کو مصدر کے ترجمے میں کر دیا۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے والدہ، اپنے والد کو دعوت دینے کا ارادہ کیا، ایضاً بھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے کا ارادہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے یعنی اللہ کی طرف بلانا چاہا۔ ارادہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چاہا بھی کر دو گے، ٹھیک ہے۔ تو ید ہوا اس کا فائل ہو جائے گا ابراہیم، لفظی ترکیب، ہوا ضمیر فائل ہوگی جو لوٹے گی ابراہیم کی طرف، پھر والدہ جو ہے مضاف مضاف لے کر، ضمیر مجرور متصل ہے نا، مضاف مضاف لے کر یدعو کا مفعول بھی بن جائیں گے، ایضاً تو جو ہے یہ آپ کو ایسے رہے گا۔ فقال لہو، فقال فا حرف عطف ہے، تو انہوں نے ان سے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس سے کہا؟ اپنے والد سے کہا۔ والد کون تھے؟ آذر تھے۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قرآن کریم کی آیت ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، ٹھیک ہے نا، یہاں پر یا متکلم محذوف ہے، ابتی کے تا پہ زور آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد یا متکلم حذف ہے۔ اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ کس لیے عبادت کرتے ہو؟ لما کیوں، کس لیے، کس وجہ سے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، ما لا یسمع جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصرو نہ دیکھتے ہیں۔ اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دکھتے؟ ولیما تعبد، اور آپ کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا ينفع ولا يضر، جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ الفاظ کی تحقیق پچھلے اسباق میں آ گئی، تو پھر سے جو ہے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ابتی لا تعبد الاسنام، یہ فعل نہیں ہے، لا تعبد تھا، ملانے کے واسطے یہاں پر زیر دیا گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ لا تعبد، تم عبادت مت کرو، تو لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ اور والد سے خطاب ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، آپ شیطان کی پرستش مت کیجئے۔ یا ابتی اعبد الرحمن، تو یہ فعل امر ہے، ملائیں گے یہاں سے تو حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر آپ بغیر ملائے کے پڑھو گے تو اس کو جو ہے پیش دو گے، کیوں؟ عین کلیمے پر یعنی با پر پیش ہے، تو جو ہے حمزہ وصلی پر بھی فعل امر میں پیش آئے گا۔ تو یا ابتی، اے میرے ابا جان، اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کیجئے، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔
वही है, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने बुतों को तोड़ा, आग में डाला गया, वहां से हिफाजत हुई, फिर जो है लोगों ने लोगों को दावत दी, चांद सूरज को देखकर दावत दी, ठीक है ना। वो पूरी मिसालें पिछले असबाक आप दोहरा लें। अब चाह के जो है कि सबको दे रहे हैं, वालिद साहब से भी जो है दो और दो चार वाज़ेह तौर पर दावत दे दी। अब होता क्या है आमतौर पर, जब जो है जो चीज गुट्टी में बन गई है, पड़ गई है, उसके खिलाफ जब दावत होती है तो सामने वाला के पास जवाब कुछ भी नहीं रहता। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि जो है कि ना वो देखते हैं ना सुनते हैं, ना फायदा पहुंचाते हैं ना नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, आपकी हिफाजत कैसे करेंगे। लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई। तो क्या होता है, बात जब समझ में नहीं आती है तो जवाब कुछ नहीं होता, दलील कुछ नहीं होती है, तो गुस्सा आता है। वह गज़िबा वालिदु इब्राहिम, ये वालिदु मुजाफ है, इब्राहिम मुजाफिल है, ठीक है ना। इब्राहिम क्या है, मुजाफिल है, जेर आना था क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है, जेर की जगह जबर है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद गुस्सा हुए, वो काला, और उन्होंने कहा अना अजरिबु, मैं तुमको मारूंगा। अजरिबु फेल, फिर अना जमीर इसमें फाइल का मफूल भी हो गया, मैं तुमको मारूंगा। फत रुकनी वला तकुल शैआ, फत रुकनी फा हुर्फ अत्फ है, फिर ये जो है मिलाएंगे तो फत पढ़ेंगे, और अगर नहीं मिलाएंगे तो फा प्लस ये हो जाएगा उत रुकनी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उत रुकनी। तो फेल अमर है ना, फेल अमर है, बल्कि तो जो है आइन कलीमा पर पेश है तो इस पर भी पेश आएगा। तो ये क्या हो गया, उत रुकनी, ठीक है ना। तो फत रुकनी, तुम मुझे छोड़ दो, यानी नसीहतें वगैरह मुझे मत करो। वला तकुल शैआ, ये फेले नहीं है, ठीक है ना। तकुल जो है, ला तकुल तालील हुई है, अभी तालील आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो अभी इसको ऐसे ही समझ लें। तालील वगैरह समझना हो तो इल्म सर्फ का मेरा कोर्स है, उसमें देख लें, या हफ्ता अक़साम की प्लेलिस्ट है उसमें देख लें, ठीक है। असल में था ये ला तकुल था, इज्तिमा साकिन है, नहीं ये भी साकिन है, ये भी साकिन है, तो वो गिर गया तो ला तकुल हो गया, ये फेले नहीं है। तुम मत कहो शैअन कुछ भी, ऐ इब्राहिम मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहो, और ज्यादा होगा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो वालिद साहब की तरफ से ये जवाब आया। वकान इब्राहिम हलीमन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम थे, बुर्दबार थे, ठीक है ना, मौके की नजाकत को समझते थे, बर्दाश्त करते थे। फ़क़ाल अली वालिदी, तो आपने अपने वालिद से कहा, सलामुन अलैका, आप पर सलामती हो, ठीक है, आप पर सलामती हो, सलामुन सलामती हो, अलैका आप पर। वक़ाल लहू, और उन्होंने उनसे कहा, यानी क़ाला कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फाइल है, और किससे कहा, वालिद से कहा, अना अज़हबु, मैं जाऊंगा, मिन हुना, यहां से, वदउ रब्बी, और अपने रब से दुआ कर, मैं यहां से चला जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने कौम को भी समझा लिया, आपको भी समझा लिया, ठीक है। अब आप वालिद रहते हुए बात को नहीं समझ रहे हैं, कौम नहीं समझ रही है, तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों पर सलामती नाजिल करे, हिदायत दें। मिन होना, मैं यहां से जाऊंगा, वदउ रब्बी, और मैं अपने परवरदिगार से दुआ करूँ। वतअस्सफ़ इब्राहिम जिद्दन, देखिए वक्त के नबी हैं, वालिद ईमान नहीं ला रहे तो इंसान को तकलीफ होती है। तो तअस्सफ़, ये तअस्सफ़ु तअस्सुफ़न बाब तफ़ाउल से है ये, ठीक है ना। तअस्सफ़, अफसोस किया, इब्राहिम अफसोस हुआ, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिद्दन बहुत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ। वह अराद अन यज़हबा इला बलदिन आखर, और चाहा उन्होंने, अन यज़हबा जाना, अभी अन का समझा दिया मैं, इला बलदिन आखर दूसरे शहर, इला बलदिन आखर दूसरे शहर जाना चाहा। वह यअबुद रब्बहु, ठीक है ना, ये वाव हुर्फ अत्फ है, ये अन का एराब यहां पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर भी आ रहा है, इसलिए यहां पर जबर आ रहा है। और अपने परवरदिगार की इबादत करना चाहा, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरे शहर जाना चाहे, और वहां दूसरे शहर जाकर क्या है, अपने रब की इबादत करना चाहे। वयदउन्नास इलल्लाह, और लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाना चाहा। यानी ये अरादा का जो है, अरादा अन का इम्पैक्ट 3 पॉइंट्स पे हो रहा है। पहला, यज़हबा इला बलदिन आखर, ठीक है। दूसरा, याबुदा रब्बहु, और तीसरा, यद उवन नासा इल्लाह। तो यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ कि जो है कि कौम नहीं मान रही, वालिद साहब भी नहीं मान रहे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अपने जो है वो जाएं दूसरे शहर को, वहां अपने रब की इबादत करें और वहां लोगों को
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाएं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा सबक खत्म होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो वालिद साहब को दावत दी, तो हमको असबाक के खुलासे भी याद रहने हैं और असबाक की अल्फाज मायने भी मालूम रहने हैं और तरकीब भी आपके जहन में, मोटी मोटी तरकीब, तो क्योंकि अव्वल किताब है, पहली किताब है, मोटी मोटी कौन फेल बन रहा है, कौन फाइल बन रहा है, कौन मफूल भी बन रहा है, और माजी है, मुजारे है, अमर है, नहीं है, ये मोटी मोटी बातें कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। और कुछ दुश्वारी हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले सबक में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।